बल्ले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया हाय ओ जीव जंतु ओ प्राणी ओ भागा वाले ने जेड़े आके गुरु दे दर्शन करते ने दर्शन क्योंकि दर्शन को लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होए भागा नाल प्राप्त होंदे आ गुरु दी हजूरी गुरु दे दर्शन गुरु दी बाणी पढ़न सुनन गुरु दी बाणी दा कीर्तन करना सुनना मिल जाना ये बड़े भागां दी निशानी है ते सतगुरां ने दर्श कीता है प्रवाहर दे उत्ते ते सोहना उपराला होया जल पानी का लंगर चल रहा है परिवार वालों आईया संगतां वास्ते ते संगतां बड़े प्रेम नाल छक रहीआं ने संगतां नूं बेनती है कि जल पानी छक के बड़े प्रेम दे नाल भाइयां वाले पासे भाई ते भैणां वाले पासे भैणां बड़े प्रेम नाल सजन दी कृपालता करो क्योंकि सवा घंटा कीर्तन की हाजरी है जिन्ना भी समा मिले समय तो पूरा पूरा लाहा लेना है ये तां ही हो सकता है जदों असीं प्रेम नाल भावना दे नाल इकाग्रता दे नाल सतगुरां दे सन्मुख बैठांगे क्योंकि जिन्ने भी उपराले ने ये गुरु जी की प्रेरणा है जिन्हां दा गुरु नाल प्रेम होंदा है बादशाह उन्हां नूं बाह तो फड़ के अपने चरनां दे नाल जोड़ लैंदे ने प्रेम जिन्हां दा गुरु दे नाल प्यार है महाराज उन्हां नूं सद लैंदे ने भी आओ भाई पढ़ो बाणी करो कीर्तन सुनो बह के संगत विच झोलियां भरो बख्शिशां लो धन बाबा नानक सिंह जी नानकसर वाले भजन करते गुरु नानक साहब जो खुश होते हैं ना जो ज्यादा ही खुश हो जान किसी सिख के उत्ते तो कहते ओदी झोली च साध संगत पा देंदे ने साध संगत संगत दियां घड़ियां ते बाबा जी ने भजन करना कहते जिस दिन तुहाडा नितनेम ना होवे जिस दिन किसी कारण गुरुद्वारे ना जाया जावे गुरु दे दर्शन ना होण ते समझ लेना भी अज गुरु नानक रूठा अज गुरु नानक रूठा है अज मैनू दर्शन नहीं होए अज मैनू गुरुद्वारे जाना नहीं मिलिया अज मेरा नितनेम नहीं होया ते जदों नितनेम हो जावे जिस दिन गुरु दे दर्शन गुरु दे चरणों च बहन का समा मिल जावे समझ भी अज गुरु नानक तेरे उत्ते त्रुठा अज गुरु खुश है ते आपां कई बार कह दिंदे आ जी अज मेरा टाइम नहीं लग्या बाबा जी मैं गुरुद्वारे आउणा सी ते अज मेरा टाइम ही नहीं लगा अज मेरा नितनेम नहीं होया अज मेरा सिमरन नहीं होया क्यों मेरा टाइम नहीं लगा पर ना भलिया तू कौन होना है टाइम कड्ढण वाला ये ना कह भी मेरा टाइम नहीं लग्या ये कह भी पता नहीं मेरा केरा खोटा कर्म अगे आ गया पता नहीं मेरा केरा खोटा भाग अगे आ गया भी अज गुरु नानक ने मैनू अपने चरणों च बैठण दा समा नहीं दिता क्योंकि जय बैसाले बैसा स्वामी जय भेजे तह है ते ओदे हाथ ही है ना बादशाह दे ओदे हुक्म अंदर ही है ना ते आओ बड़े प्रेम दे नाल सारी संगत सजन दी कृपालता करो आपां कीर्तन दी रमता करिए
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। विसर नाही दातार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ हे हो। गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो, नानक चाओ हो। धन बाबा नानक सिंह जी नानकसर वाले भजन करते। दरख्त ना पत्ते ना मंगो, फुल ना मंगो, फल ना मंगो, छां ना मंगो, दरख्त मंगो। दरख्त जिथे दरख्त आ गया, फुल पत्ते छां अपने आप ही आ जानी। बाबा जी भजन करते, दादा मंगते हो मंगो, पर जे किते नाम मंग लो ना, नाम ते दाता मंगण दी लोड़ ही नहीं। जिथे नाम आ गया उथे दाता अपने आप ही आ जानियां। गज के आखो सतनाम वाहिगुरू। जे किसी ने नाम दी बरकत वेखनी है ना, भी सिमरन दी की बरकत है। सुखमनी साहब दी पहली अष्टपदी किते प्यार नाल पढ़ो, हो सके दा उहदे अर्थ भी पढ़ो। पहली अष्टपदी प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा।
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸੈ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਝੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਈ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਔਖਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਮੰਗੋ ਇਹ ਦਾਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ
ਜੀਵੇ ਹਰਿਆ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਕੋਈ ਜਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਯਾਰੇ ਭੋਗਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਮੈਂ ਗੁਣਿਆਰੀ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ ਕਦੀ ਗੁਣਿਆਰੀ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਏ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਏ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਛੇਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜਪੋ ਵਾਹਿ ਜਪੋ ਜਪੋ ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿ ਜਪੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
नानक नाम मिलेगा जीवन तन मन थीवे हरिया तन मन धीरे हरिया वाहेगुरु 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 सफर बात नैन दिन सफर बात गोरी गावना नैन दिन सफर बात तुम्हें ही गावना तुम्हें ही गावना नैन दिन सफर बात तुम्हें ही गावना तुम्हें ही गावना सरबत सरबत नाओ तेरा श्यामना नाओ तेरा श्यामना ओ जीत सरबत नाओ तेरा श्यामना ओ नाओ तेरा श्यामना भगत जना के संग जी भगत जना के संग पाप गवावना पाप गवावना भगत जना के संग पाप गवावना ओ पाप गवावना नानक सद भलेवार ओ कर्मा वाले ने जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे ओ कर्मा वाले ने जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे ओ कर्मा वाली ने जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे ओ कर्मा वाले ने जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे वाहिगुरु
कर दे कर्म वाले ने जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे वाहिगुरु सिमरन कर दे जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे ओ कर्म वाले ने जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे ओ कर्म वाले ने जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे ओ कर्म वाली ने जेड़े वाहिगुरु सिमरन कर दे 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 ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸੇਠ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਦਾ ਘਾਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੱਚੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਕੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਕੱਚਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 13 ਤੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਮਾਈਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵਾਜਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕਣ ਕਣ ਯਰਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇਗਾ
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ। ਅਜੂਨੀ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਉਹਨੇ ਝੜਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਹਿਭੰਗ। ਔਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਸਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਛੱਛਾ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਛੱਛਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਪ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਪ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੱਲੇ, ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਤਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਤਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਨਗਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਗਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਦਾਦਾ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਜਪਦਾ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਟਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੈਸੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹਿਆ ਘਰ ਵਾਲਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਧ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ क्योंकि जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख करे संसार जेड़ा दीवा पहला आप जगेगा फिर ही दूजिया नूं जगाएगा ना जेड़ा आप ही बुझिया उन्हें दूजिया नूं की जगाउणा 2.5 घंटे सिमरन करना जरूरी है हुण नोट करियो अपने घर वेखियो जेड़ा साडे घर 5 मैंबर ने 10 मैंबर ने 20 मैंबर ने की सवेरे जपजी साहब का पाठ होता है करता है कोई घर च बोल बोल के शाम नूं रह सुनदी है जे तां हुंदी है घर विच बाणी सिमरन होंदा है ते फिर समझो की ओ घर भागा वाले ओ घर भागा वाले सिमरन ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਘਰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਠੀ ਕਮਰਾ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਲੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਇਸ ਕਲੰਦਰ ਕੱਢ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁਖ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਖ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆਰਿਓ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹੇ ਵਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਖਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦ ਨਾ ਖਾਏ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਏ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਦਾ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਪੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਭਾਵਨਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਮੰਗਿਆ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਠੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨਾ ਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਲਵਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਚਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਰਸ ਕਰਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਾਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਸੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਆਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਚਮਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗੋਪਾਲੇ, ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਹੀ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਰ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਪਾਠ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਾਠੀ ਸਮੇਤ। ਇਧਰੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸਨ ਦੋ ਕਾਬਲ ਨੂੰ, ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਡੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਗਈ, ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਿਆਰਿਓ।
ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੰਗ ਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਖਬਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪਾਗ ਲਗਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਭਾਗ ਲਗਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਭਾਗ ਲਗਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਈ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਿਕਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਉਹ 500 ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ। ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਸੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਤੀਜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਚੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਟੇਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਲਿਓ ਇੰਨੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਬੋਲਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਬੋਲਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਟੀ ਫੂਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਓਲਡ ਵਾਲ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ। ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਸੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਅੰਦਰ, ਚੌਥਾ ਸੁੱਖ ਹੁਕਮੀ ਨਾਰੀ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਨਰਕ।
चौथा सुख हुक्मी नारी, पंजवां सुख शहर में बासा। शहर विच घर होना ये भी सुख है। शहर दे विच सारी फैसिलिटी है, नेरे सवेरे जदों मर्जी। पिंड विच नहीं है उन्नी फैसिलिटी। अगे लिखिया छेवा सुख राज में पासा। सरकारे दरबारे चलनी, मंत्रियां संतरियां नाल बहना उठना ये भी एक सुख है। जिन्नी किसी की पहुंच है उन्ना ही छेती काम हो जाता है, उन्ना ही छेती इशारा ही चलता है। जिहदी घट चलदी उन्होंने फिर पिछे पिछे तुरना पैंदा। मंत्रियां संतरियां नाल बनना ये भी सुख है। छेवां सुख राज में पासा। पर अगे लिखण वाला लिखदा है इन्ने सुख होण जे पल्ले, नाम पल्ले तां समझो बल्ले। इन्ने सुख भी जे बंदे नूं मिल जाण ते फिर भी नाम पल्ले होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जे नाम तुहाडे पल्ले है ते फिर समझो बल्ले ही बल्ले है। ते जे नाम नहीं ना पल्ले ते फिर किसी ने नहीं पूछना। जे तिस नजर ना आवई तां बात ना पूछे। आओ फिर एक बार फिर करो अरदास, गुरु दे चरनां 'च करो अरदास। सच्चे पातशाह लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे, लिख दे, लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे। माता सुलखणी आई सी ना गुरु हर राय साहब सतवें पातशाह दे चरनां 'च। घर विच बच्चा नहीं, बड़े थां गए, बड़े अरदासां बेनतियां कीतियां। जदों उदास हो गई माई माता सुलखणी, किसी ने दसिया गुरु नानक दे घर चले जाओ मेरा। ते जदों पहुंचे ते जदों गुरु हर राय साहब जियां ने देखिया ते क्या माता तेरे ते आने वाले 7 जन्मां तक बच्चा नहीं है, तू ये जन्म च भालदी है। बड़ी उदास। जदों उदास माता जा रही है ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने देख लिया ते पूछया भी माई की गल है भाई गुरु दा। ते जदों सारी गल दसी कहन लगे गुरु नानक दा घर है, रोंदा आवे हसदा जावे, खाली आवे भर के जावे। माई कहन लगी मैं तो खाली जा रही हाँ ना। कहन लगे तू माई तेन मंगण का तरीका ही नहीं आया। क्यों? हुण जदों पातशाह आउणगे ना बाहर घोड़े ते कागज कलम लैके अगे हो जावी ते कई बादशाह उत्थे भी लिखण वाले तुसी ते इत्थे भी लिखण वाले तुसी। उत्थे भुल गए हो महाराज हुण लिखदे हो। ते इन्ने महाराज प्रसन्न होए, एक पुत्र मंगया माई ने, 7 पुत्र बख्शिश होए सन। ते आओ आपां भी करिए अरदास सच्चे पातशाह किते साडे कर्मां दे विच नितनेम सेवा सिमरन जपजी साहब सुखमनी साहब बादशाह अमृत वेले दी दात बख्श दे। किते मैं भी तेरी बाणी पढ़ा तो बादशाह मैं भी किते तेरा सिमरन करा। सारे करो अरदास। लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे, लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु। लिख दे।
ਲਿਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਜਾਨ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਜਾਨ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਹੋਗੇ ਦਇਆਲ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਹੋਗੇ ਦਇਆਲ ਲਿਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 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 ਲਿਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਲਿਖ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੇਲ ਦੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ
ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬੱਚਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਖ ਦੇ। ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ लिखने वाले लिखने वाले तू होगी दयाल लिख दे, लिखने वाले तू होगी दयाल लिख दे। गुरु नानक जी, 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 गुरु नानक जी। साढ़े 12 वज चुके ने, पौने 1 का हुक्म है। 15 मिनट होर हुण परिवार वालों अरदास करनी गुरु के चरणों दे विच। प्यारे अरदास विच बड़ी शक्ति है। दास अक्सर एक बेनती करदा भी देखो बाबा बकाला किथे ते गुजरात किथे, मक्खण शाह लुबाणे दा बेड़ा जदों डोलिया उथों अरदास कीती। पहला बड़े पीर फकीर मनाए, जिन्होंने जानता सी सब नूं मनाया, नहीं गल बनी। पूछया कोई होर भी है? एक गुरसिख उहदे बेड़े विच सफर कर रहा सी। मक्खण शाह लुबाणे नूं कहा, भलिया अरदास करनी है ते गुरु नानक दे घर कर, क्योंकि गुरु नानक दे घर दी महिमा है। बिरथा कोई ना जाए जे आवे तुद आही, जेड़ा भी भावना नाल आया वो बिरथा नहीं गया। जिन्नी कोई झोली लैके आया महाराज ने भरी है। ये तो समुंदर है, जिन्ना किसी को बर्तन ले जावे भर के, ते किहड़ा घाटा है किसी चीज का।
ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਟਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਫੜ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਮੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਵੱਢੀ, ਤੂੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੜੀ ਬਣਾਈ ਉਦਣ ਹਵਾ ਬੜੀ ਆਈ, ਹਨੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਦਾਣੇ ਤੇ ਸਾਂਭਲੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਬਈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਉਲਟੀ ਸਮਝਦਾ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਕੁਏ ਮੇ ਡਾਲ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਤੇ ਕੁਏ ਮੇ ਡਾਲ। ਉਹ ਡਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਡਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਆਪੇ ਹੀ ਡਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਮੰਗ ਭਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਤੂੜੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੱਡੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਤੇ 2 ਗੱਡੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਤੇ 2 ਗੱਡੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਤੇ 2 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੂੜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੰਨ ਭੰਗਰ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁਖਾ ਕੇ ਦੁਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਨਾਮ ਮੰਗ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੇ ਮਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕਾਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਘਰ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਚੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤੇ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਪੰਜਨੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। 18 ਤੋਂ 20 ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 20 ਤੋਂ 22 ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ। ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। 35 ਸਾਲ ਗਏ, 60 ਸਾਲ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਗਏ, 50 ਗਏ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰਾਈ ਪੀਤੀ। ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ ਸੋ ਮਸਤਕ ਧਾਰ। ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਕਾਰਤ ਕੋਇਆ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਕੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। बाप जन्म बिछड़े थे मारो, 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 बहुत जन्म बिछड़े थे मारो, बहुत जन्म बिछड़े थे मारो। जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म
जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म तुम्हारी लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माँ, वो जन्म तुम्हारी लेके, रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देके, जीवन च बदलाव लेके आने सारे परिवार की चढ़ती कला वास्ते संगत ने अरदास करनी है। गुरु के लंगर पहुंच चुके हैं, 5 मिनट चन्ना ਸਾਹਿਬੀ ਦਾ पाठ करना है। पर एक साडे भैन जी ने और साडे वीर ने उन्हां दी तंदुरुस्ती ते उन्हां दी एक भावना है। जिवें राती ना हरप्रीत सिंह अपने हरिवीर जी कथा कर रहे सन गुरुद्वारे, उन्होंने राय बुलार की कथा सुनाई। राय बुलार ने गुरु नानक साहब के चरणों जाके एको गल कही भी बाबा मेरी मुराद पूरी कर। बड़ा सोहना राती उन्होंने कथा की, बाबा मेरी मुराद पूरी कर। पर यह नहीं किते लिखिया भी की मंगिया सी राय बुलार ने, पर कहंदे भी जदों उन्हें ये अरदास की ना भी बाबा मेरी मुराद पूरी कर, ते कहंदे राय बुलार दे घर बच्चा नहीं सी। साल पै के बच्चा जो होया ना, ते राय बुलार दी 35,000 किले जमीन सी, 1550 मरबा ते 750 मरबा जमीन राय बुलार ने बाबे नानक दे नाम करवा दी, जिहड़ी अज भी बाबे दे नाम बोलदी है। गज के आखो सतनाम सत श्री अकाल। उन्हें कहा सी बाबा मेरी मुराद पूरी कर, ते मुराद भी फिर तुहानू पता ही ना पुत्तां दा निशान हुंदा। ते साडे कबीर जी ने ते भैन जी जो बहुत प्रेम नाल सुखमनी साहब दा लड़ उन्होंने फड़िया, ते सुखमनी तो उत्ते कुछ नहीं प्यारे, जिहदा नाम ही सुखमणी है, सुखां दी मणी, सुखां दी दाती। ते प्यारिओ किरपा सच्चे पातशाह दी, पर आप संगत दी अरदास दी लोड़ है। संगत की जो अरदास हो जाए ना, संगत की महाराज भी नहीं मोड़ते, क्योंकि विच संगत हर प्रभ सहजियो। आप एक चौपी साहब का पाठ करांगे, जिन्होंने आउंदा है सारे बोलियो एक एक पंक्ति। ओ भैन ते मेरे वीर दी उन्हां दी मुराद बाबा पूरी करे, ते साडी भैन नूं तंदुरुस्ती बख्शे, दवाइयां तो डॉक्टरां तो खैरा छुट जावे। सच्चे पातशाह मेहर करे, क्योंकि प्यारे नाम तो वड्डी कोई दवाई नहीं है। सुखमनी साहब का वचन है, सर्व रोग का औखद नाम, दीन दर्द दुख भंजना। घट घट नाथ, ये नाथां दे नाथ ने मेरे पातशाह शरण तुम्हारी आयो। ओ पातशाह तेरी शरण विच आए हैं, कृपा कर। चौपी साहब का पाठ करांगे, कोई रसना वाजी ना रवे, 2 मिनट जो हो जाना है, ते फिर आप आनंद साहब पढ़ देना। भागा नाल जुड़े हैं, साउंड वाले वीर का भी धन्यवाद, जिन्हों ने बड़े प्रेम नाल सेवा निभाई है। सारिया संगतां दा ते परिवार का धन्यवाद। मेरे मन की यह इच्छा है भी यह पाठ किया जाए, तो संगत वालों महाराज के चरणों च तरला किया जाए, अरदास होवे सारी संगत।